بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جنرل ظہیر اسلام صاحب، کرنل شبیر اوان صاحب. پاکستان کے میڈیا میں یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ عمران خان کو جرنیلوں کی سپورٹ حاصل رہی ہے اور وہ انہی کے سہارے وزیر اعظم بنے اور سیاست میں کامیاب ہوئے. 2014 کے دھرنوں کی بات ہے، یہ خبریں آتی رہیں کہ انہیں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کی حمایت حاصل ہے اور وہ ان کی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اب نوید ہو کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل ظہیر الاسلام نے باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. یہ حمایت انہوں نے اپنے گھر میں ہونے والی پی ٹی آئی کی ایک کارنر میٹنگ سے کیا. آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے 2014 کے دھرنوں میں کیسے عمران خان کی مدد کی. کیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی نواز شریف کی حکومت گرانا چاہتے تھے اور پھر اسی وجہ سے جنرل راحیل شریف نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے برخاست کیا؟ آج لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ان کی سپورٹ کس طرح کی رہی؟ آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ لائن نیوز، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان سے لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ تک عمران خان پر یہ الزامات لگتے رہے کہ انہیں آرمی کی سپورٹ حاصل ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور کی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان عمران خان کے مستقبل کا بلیو پرنٹ لے کر پھرا کرتے تھے. ان سے لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ تک سابق وزیر اعظم عمران خان پر یہ الزامات لگتے رہے کہ انہیں آرمی کی سپورٹ حاصل ہے، وہ آرمی کے ذریعے سیاست میں آئے، انہیں آرمی نے کامیاب کروایا، انہیں آرمی کی سپورٹ کی وجہ سے وزیر اعظم بنایا گیا. لیکن ہمیشہ ان خبروں کی تردید کی جاتی رہی. لیکن جب سے عمران خان سابق وزیر اعظم ہوئے ہیں، وہ خود بھی برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے اور ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، اور یہ واضح طور پر کہا کہ ان کی سپورٹ چھوڑنے کی وجہ سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی. عمران خان کو جن جن جرنیلوں نے سپورٹ کیا ان میں جنرل ظہیر الاسلام کا نام بھی آتا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے عمران خان کے دھرنوں میں ان کی دامے درمے سکھنے ہر طرح سے مدد کی. جنرل پاشا نے عمران خان کو سنوارا، بنایا، ان کو سمجھایا، ان کو سیاست کے گر بتائے، ان کو گرومنگ کے گر بتائے. لیکن وہ ایکچولی جنرل ظہیر الاسلام تھے جنہوں نے عمران خان کے دھرنے کروائے اور پوری طرح ان کی مدد کی. اور کبھی آرمی کے حلقے یہ بتاتے رہے کہ ہاں جنرل ظہیر الاسلام کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ تھی. لیکن اب سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام نے باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اور اس پنڈال سے جو اسٹرینتھ جوائن کر سکتے ہیں اس کو کمپین کا حصہ بنا سکتے ہیں. سر اس پہ روشنی ڈالیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جنرل ظہیر اسلام صاحب، کرنل شبیر اوان صاحب، کرنل اجمل صاحب، کرنل ارشد صاحب، میرا خیال ہے آج کی تقریب میں انہوں نے اپنے گھر میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارنر میٹنگ بھی منعقد کی. اس سے خطاب میں یہ بھی بتایا کہ امریکی سازش کے ذریعے کیسے عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، اور پھر راولپنڈی میں ان کے گھر میں ہونے والی اس کارنر میٹنگ میں ضمنی انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا. اس کارنر میٹنگ اور اس کا احوال ہم آپ کو بتائیں گے. اس سے پہلے ذرا ہم تاریخ پر نظر ڈالیں کہ آخر جنرل ظہیر الاسلام کا نام کس کس نے لیا، عمران خان کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہا اور انہوں نے پاکستان کی سیاست میں کس طرح دخل دیا. تو جب اس میٹنگ میں وہ ٹیپ چلی اور لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی آواز اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھی، تو پھر جنرل راحیل شریف کا کیا اس پر رد عمل تھا؟ انہوں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے انہیں بلایا. اسی وقت ان کو فون کیا جی کہ آپ آئیں. وہ آ گئے تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ہی کی آواز ہے؟ تو ان کا جی بالکل میری آواز ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بس جو مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ چلے جائیں.
पाकिस्तान के बड़े सीनियर सियासतदान हैं जिनका नाम है जावेद हाशमी। ये जावेद हाशमी शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब रहे, नवाज शरीफ के साथी रहे, वफाकी वज़ीर रहे, कई बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब PTI का ज़ोरो शोर था और जावेद हाशमी अपनी पार्टी के सलूक से नालां थे। उनका ये ख्याल था कि नून लीग वाले उनको वो सपोर्ट नहीं देते, उनको वो इज़्ज़त नहीं देते जिसके वो मुस्तहिक हैं। और फिर उन्होंने एक दिन ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जावेद हाशमी को हाथों हाथ लिया गया, उनको बागी कहा गया, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की गई। लेकिन इमरान खान और जावेद हाशमी का ये सफ़र कुछ ज़्यादा ना चल सका। उसकी वजह यह है कि जावेद हाशमी ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इमरान खान का सारा भांडा फोड़ दिया। आखिर ये भांडा था क्या? इसके लिए हमें जावेद हाशमी के अल्फाज मुस्तार लेना होंगे। जावेद हाशमी ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि लंदन प्लान में ये दोनों जर्नैल यानी जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा शामिल थे। 2014 के धरनों से कबल एक बार इमरान खान अपने बच्चों से मिलने के लिए लंदन गए। उनका ये दौरा दरअसल बच्चों से मिलने के लिए नहीं बल्कि लंदन प्लान का हिस्सा था। लंदन से वापसी पर मेरे सामने इमरान खान ने इसका एतराफ़ किया। मैंने इमरान खान को इस साजिश से रोका। एक बार आरिफ अलवी, शीरी मज़ारी और शफकत महमूद ने बताया कि धरने के दौरान असम्बली पर हमले का प्लान बन गया है, क्योंकि लंदन प्लान में दोनों जर्नैलों के साथ साथ इमरान खान और ताहिरुल कादरी भी मौजूद थे और यही तय पाया कि पार्लियामेंट पर हमले के लिए ताहिरुल कादरी आगे और इमरान खान उनके पीछे होंगे। तीनों पार्टी रहनुमाओं के कहने पर मैंने इमरान खान को समझाने की कोशिश की। ये तो जावेद हाशमी के इल्ज़ामात हैं, उनके बारे में ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्योंकि वो PTI से निकल गए या निकाले गए या उनके इमरान खान से इख्तलाफात हो गए तो वो अपना गरज निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन इसी तरह की इत्तलात एक और ज़रिए से भी आईं। साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के भाई शुजा नवाज ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द बैटल फॉर पाकिस्तान। इस किताब में वो दावा करते हैं कि 2014 के धरनों के दौरान उस वक्त के ISI चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम बगावत करना चाहते थे, लेकिन आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने उनका मंसूबा नाकाम बना दिया। शुजा नवाज ने अपनी किताब में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड G. ओल्सन का इंटरव्यू शामिल किया है, जिसमें अमरीकी सफ़ीर ने बताया कि वो जनरल ज़हीर पर नज़र रखे हुए था। हमें इतला मौसूल हुई कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम सितंबर 2014 में बगावत के लिए सरगर्म थे। आर्मी चीफ राहील शरीफ ने ज़हीरुल इस्लाम को ओहदे से हटाकर इस बगावत को रोका। जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, उन्होंने कहा कि जी आप इस तरह की हम खबरें सुन रहे हैं तो इस चीजों को आप स्टेबलाइज करें, एक बड़े क्रिटिकल फेज पे हम हैं। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि जी हमें तो आप हमें हटाना चाहते हैं। उन्होंने कैसे? उन्होंने कहा सुने। उन्होंने सब कुछ उनको सुनाया। राहील शरीफ साहब ने उन्होंने कहा इसे रोक दें, DGI को बुलाएं। DGI को बुलाया गया। वो फिर जब सुनी तो जनरल ज़हीर को कहा उन्होंने कि जी ये है तो ये बताओ, ये आवाज आपकी है? उनका जी, उसने कहा मैंने आपको कहा था नहीं, बंद करें, आप जाएं। इसी तरह की कुछ खबरें पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार रऊफ़ क्लासरा ने भी अपने एक TV प्रोग्राम में बताई। 2020 की बात है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद धरने के दौरान उस वक्त के DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उन्हें कहा था आप मुस्ताफ़ी हो जाएं वरना मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। रऊफ़ क्लासरा ने एक TV शो में बताया कि लोगों को लगता है कि ये पैगाम जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ख़ुद जाकर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दिया, तो ऐसा नहीं हुआ था। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ये पैगाम एक सिविलियन शख्सियत के ज़रिए भिजवाया था। ये सिविलियन शख्सियत इस मुल्क की बहुत बड़ी बिल्डर टाइकून है जिनके बहुत से सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात हैं, यानी यहाँ बात मलिक रियाज की हो रही है।
ये तो सारी अफवाहें थी, किताबों में लिखी बातें थीं, सहाफ़ियों और सियासतदानों के अल्फाज थे, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब साबिक DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम ज़िमनी इंतखाबात में अपने घर PTI के लिए एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद करते हैं। ये कॉर्नर मीटिंग दरअसल इस बात का इजहार थी कि PTI के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शब्बीर आवान को कामयाब करवाने के लिए उनके साथ साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की मुकम्मल हिमायत है। इस कॉर्नर मीटिंग में मुस्ताफ़ी MNA सदाकत अली अब्बासी और दीगर PTI के कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यानी अब किसी किस्म का कोई अबहाम बाकी नहीं रह गया, किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के डाई हार्ड फैन हैं और उनकी हिमायत अमलन उनके साथ है।